देखो, कातल है ना, कातल मर्द का कातल है, मकतूल नहीं। मकतूल तो शहीद हो गया, उन्होंने मार दिता तो फिर वो जनता चला गया। तुसी जो बाद दोवें पार्टियां, कातल मकतूल दोवें पार्टियां जो मर्जी करते रहो, सच बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, वो तो शहीद होकर जन्नत च जा वड़िया। हुण पिछे फिर जिहड़ा ना वो असी की करते हैं, ये अच्छू मलिक एक सी जिला रिहाड़ी का, उन्हें कतल किया तो किस तरह कतल गवाजदा तो किस तरह मदई गवाते हैं, किस तरह पुलिस गवाती है, किस तरह वो आप गवाते हैं। ਜਿਹੜੇ जिन्हों का शहीद होया ਹੁੰਦਾ ਉਹ भी गवाह भी पुलिसा भी तो होर भी मुआशरा भी। उस बंदे ने हुण किया जी, इन्होंने परचा दर्ज किया, चुके उन्होंने वेख्या सी अच्छू मलिक ने दिन के 12 बजे गोली मारी सी अपने चाचे नूं, इस लई कि उहदी जायदाद उहदी औलाद कोई नहीं चाचे की, उहदी मर्द की सूरत सारी जायदाद इनू होनी सी ते उन्हें उन्होंने गोली मार के भी ये मर जाएगा तो जायदाद मैनू मिल जाएगी। तो उन्हें एक एडा वड्डा मनसूबा तैयार किया, कल्ले बंदे ने, किसी बंदे ने शामिल ही नाल किया। तो केस हुण बनया किदां ते खराब किदां होया, उन्होंने उस तरह की किया कि जिहड़ी साडे रिवाज आ मदईया ने उहदे ते भी परचा दिता अच्छू मलिक ते भी इहने गोली मारी, लेकिन नाल 2-3 होर ला दिते ते गवाह जिहड़ा सच्चा सी, जिहड़े मौके ते उन्हां चों एक भी नहीं रखिया, ना रखिया जा सकता सी। गवाही इत्थे कोई देंदा ही नहीं, गवाही वो देंदा जिहड़े जेल नूं तकलीफ है, जब बहुता सक्का वो देंदा। फिर जिहड़े बरादरी के लोग से उन्होंने आण के गवाही दी तो वो 2-4 बंदे लभे भी जिन्हां ते उन्होंने उम्मीद सी भी गवाही दे देणगे, पर झूठे गवाह रखे, यानी केस नूं खराब कर दिता पहले मरले ते, सच ना बोलिया। हुण पुलिस जो FIR दर्ज कर लैंदी है तो उसे दे मुताबक चलती है कि भी उस कहानी के मुताबक उन्होंने मजबूरी हो जाती है। जी लाश का मुलायदा होंदा, मौके का मुलायदा होंदा, नक्शा होंदा, बिल्कुल इब्तदाई जी तफ्तीश होंदी, वो बहुत सारिया गल्लां होंदियां ने जिहड़ियां लिखियां जाण मोड़ियां नहीं जा सकदियां, फिर मोड़ो तो केस खराब होंदा। फिर वो उहदे उत्ते उन्हें उस लैन ते उन्हें पैरां ते पैर रख के पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करके बंदा चलान कर देंदी। ਇਹਦੇ ਤੇ भी इसे तरह होया कि उन्होंने वो जो स्टोरी मदईया ने सुनाई तो हर बंदे ने कहा कि असीं अपने अखां नाल देखिया। हुण जिथे सब इन्ने बंदे साबित करते कि अखां नाल देखिया, तो उस बंदे नूं मुर्दम नूं जदों फड़िया उन्हें भी कहा जी हाँ मेरे को मैं मारिया, तो उन्हें जनाब क्या जी मैं पिस्तौल मारिया, पिस्तौल मैं किते सुट बैठा नहर च, तो मैनूं हुण चेता नहीं मैं किहड़ी जगह ते सुटिया। वो हुण नहर फोड़दे रहण जदों सुटिया भी नहर च, तो वो लभना कित्थों सी, एडा वड्डी नहर सी, तो उत्थों किहड़े मौके ते किदां जाके उस जगह ते वड़दे लभ जांदे। उन्हें कहा जी तुसीं इदां करो, पिस्तौल मेरे पैसे लैके मेरे को पैसे लै दो, मेरे ते पिस्तौल पा दिओ, मैनूं मारो ना, वो नहीं लभना। उन्होंने एक पुलिस वाले करते, उन्हें पिस्तौल लैके उन्होंने फैर मार लेंदे, चला लेंदे, उन्होंने चलिया करके उन्हें गोली फड़ ली, वो पिस्तौल फड़ लिया। उन्होंने एक नां तो नहीं लिखा होंदा, एक पिस्तौल नंबर फलाना चलिया सी। लो जी हुण कार्रवाई मुकम्मल हो गई। हुण पुलिस ने जदों पुलिस नूं पूरा इतमीनान हो गया भी हाँ कातिल भी ये है, वकूआ भी सच्चा है, वजह भी कतल दी ही है, तो उन्होंने समझा कि सानू की जरूरत है जाण दी कि भाई होर कोई जगह भजी, उन्हें फटाफट कार्रवाई पाई, बरामदगी की, तो वो रिमांड भी ज्यादा ना लिया, 8 दिन बाद उन्होंने भेज दिता जेल च, उसका चलान पेश कर दिता। ना पुलिस को टाइम होंदा है, ना पुलिस नूं इन्ना अल्लाह के फजल नाल इत्थे तालीमियां दे ना हालात होंदे ने, बहुत ज्यादा पुलिस बहुत मजबूर है। लोगों को पता नहीं है कि किन्ने काम कहते, हाई कोर्टा च इन्हें जाना, अदालत सैशन कोर्ट च इन्हें जाना, SP दे इन्हें पेश होना, DIG दे इन्हें पेश होना, रात नूं जिहड़ी गर्द की कहते करते हैं पैरा दे जिहड़े गश्त वो इन्हें करनी है, थाना भी संभालना है, कोई एक गल नहीं होंदी, बहुत औखा काम होंदा। हुण उन्हां कोल इन्ना टाइम ही नहीं होंदा। उन्होंने जदों वेख लिया कि सारे हालात ठीक है, गल तो सच्ची है, गल सच्ची भी सी, सारे पिंड ने गवाही थी, इदां ही होया, वह भी उदां ही होया सी। जदों उन्होंने पता लग गया कि सब कुछ इदां ही होया, उन्होंने बाकी अगों तो फिर पुलिस जिहड़ी है ना पैसे तो बगैर तो चलती नहीं। जदों उन्होंने सब कुछ लभ गया, याद सी ना, उहदे च इन्नी अकल हुंदी, एडा कोई बाशऊर पुलिस अफसर हुंदा जां घर वाला एडा समझदार हुंदा कि नहीं यार इहदी टोह ते इहदी तह ते जा, एड़े 15 दे बंदे पेश करन दिया ना कि मैं मेरे कोल बैठे सी इदां दी कहानी वाल जा। उन्होंने कहा उन्होंने 15 बंदे असीं लिफ्ट नहीं करानी, उन्होंने खैर बंदा चलान करता। हुण उहदी स्कीम ये सी, उन्हें की कीता सी, उहदे 15 बंदे सद्दे सी, उन्होंने चाह मंगा जे घड़ी घड़ी अंदर जावे तो बाहर आवे, तो अंदर जावे तो बाहर आवे, उन्हें रूटीन बना ली भी जिवें उन्होंने कदे कोई चीज़ फड़ लिया, कदे कोई चीज़ फड़ लिया अंदरों। हुण उहदे घर दे पिछे एक दरवाजा पिछों दी भी सी,
ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ੀਟੀ ਸੀ, ਮਨਸ਼ੀਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਅਰਸੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਪਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਦਾ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ 5-5 4-4 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਰਕਾਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਆ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ, ਹੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਝੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਝੂਠਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫੂਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਪ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਫਾਰਸ਼ ਲੜਾਈ, ਖਚਰਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਫਾਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ? ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਜੁਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਐਡਾ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੌਕ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਫੌਰਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਸੁੱਟਤਾ ਨਹਿਰ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਪਾਤੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਕਤਲ 'ਚ, ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ 15 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਹਨੇ ਕਰਾਰ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਇਹ ਲੋ ਪੈਸੇ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੰਡ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਲੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਕਿ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਖੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਭਰੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖੇ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜਦੇ, ਘਰੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ, ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨਸ਼ੀਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਨਸ਼ੀਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮਨਸ਼ੀਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੀ
ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਨਸ਼ੀਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਦਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਬਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਲਦੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਈਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਈਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ। ਉਹ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਲੀ ਰੱਖੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਕਰਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ ਬੈਠਾ। ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਹਲੀ, ਮਦਈਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਅਸਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਕੂਆ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਤਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆ ਰੋਜ਼ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਕਰੰਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੀਨ ਅਕਰੰਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। ਸੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,